تعلق کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم تو کہتے ہیں دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے, ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے, تو دنیا کی ان مقتدر ہستیوں کا بھی تعلق کرائیں جو کہ ادب اور شاعری کے میدان میں سرگرم عمل ہے. ساتھ میں ان کی وہ تصویریں بھی دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کارنامے بھی جانیں اور ان کی شکل سے بھی واقف کو شناس ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. انہیں مجھ سے شکایت ہے ان کی باوجود کوشش کو میں ابھی تک ان کے دام میں نہیں آیا ہوں, پتہ نہیں اچھا نہیں لگتا, لیکن بہرحال اب وہ دن دور نہیں ہے جب میں ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور آئے میرے یہاں. وعدہ خلافی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, وہ اب ہو چکی ہے, اور آ کر جو کچھ وہ اپنے انٹرنیٹ پہ دکھانا چاہتے ہیں ضرور دکھائیں. اب ان کے انٹرنیٹ کا میں کمال بتاتا ہوں. حسن صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے ایک دوست تھے شہزاد رضوی, جان اختر صاحب کے بھتیجے تھے. وہ باہر چلے گئے, کبھی یہاں ان کی موت کی خبر آ جاتی تھی, کبھی کچھ خبریں آ جاتی تھی. لیکن ایک دفعہ وینکوور میں ان کے ایک عزیز ملے تو پتہ چلا وہ حیات. پھر ایک دفعہ کسی اور جگہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا ایک دم ٹیلی فون آیا کہ سنا آپ آئے ہوں. تو وہ واشنگٹن سے اپنی اہلیہ ارباب امریکن خاتون نے ان سے شادی ہوئی, ان سے لے کر وہ ٹورانٹو آئے گی. محبت پھر تازہ, پھر خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا آج کل بڑی مصروف ہے, کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ مسلسل خط و کتابت ایک دوسرے سے کر سکے. پھر جو بھی انٹرنیٹ نے اور ٹیلی فون نے اور ویب سائٹس نے اور یہ اس قسم کی جو جدید چیزیں ہیں دنیا کو وہ بھی ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا ہے. لیکن ان کے ویب سائٹ کو دیکھ کر شہزاد رضوی کو بھوپال یاد آیا. بھوپال یاد آیا تو یقیناً میری یاد آیا, اور انہوں نے ان کو لکھا کہ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں حسن سلیم صاحب. انہوں نے بتایا, میں اس طرح یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ ان کا ویب سائٹ ایسے کتنے ہی کام کر رہا ہے جب رشوت کو ملانے کا وہ خریدا بھی سرانجام دیتا ہے جس کا تصور بعض اوقات محال ہوتا ہے. غالباً میں کچھ زیادہ بول گیا تو ان کے لانے کے لیے معافی چاہتے ہوئے ان کے کچھ شعر ضرور سناؤں گا تاکہ آپ ان سے اگر کوئی پڑھے جا چکے ہیں تو دوبارہ لطف اندوز ہوں, اور نہیں پڑھے گئے ہیں تو ان کو ایک بار اور سن لیں. وہ شعر ہیں, تہذیب کی پوشاک سے جسموں کو سجا کر, تہذیب کی پوشاک سے جسموں کو سجا کر بستی میں درندوں کا کوئی غور رہا ہے. تہذیب کے نام پر آج جو ظلم روا رکھا جاتا ہے اس کی کتنی اچھی تصویر کشی کی گئی. دیو قامت وہ شجر جب تیز آندھی سے گرا, دیو قامت وہ شجر جب تیز آندھی سے گرا, پس تخت جتنے تھے پودے سب تباہ ہو گئے. ایک وجہ اس کی یہ بھی رہتی ہے کہ جب زیادہ گھنے درخت ہوتے ہیں تو ان کے سائے تلے کوئی نیا پودا پروان نہیں چڑھتا ہے. کبھی کبھی ان کا گرنا بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے اچھا ہوتا ہے جو خود ترقی کی الگ اور ہمت رکھتے ہیں. ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے جو کہ ان کے سائے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں. ایک اور شاعر ہے, کون ہے اس شہر میں مجھ سے زیادہ باخبر, کون ہے اس شہر میں مجھ سے زیادہ باخبر, مجھے تو سارے بے وفاؤں کے پتے معلوم ہیں. تو ان کی باخبری جو ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بے وفاؤں تک تو محدود ہے, وفاداروں کے پتے کیوں نہیں یاد رکھنا چاہیے. اور ایک اور شعر جو میں نے لکھا ہے آپ میں سے پڑھوں گا کہ ہم کو لایا ہے تعصب نفرتوں کے شہر میں, ورنہ کب گمراہ انسان کو مذہب میں کیے. آپ دیکھیے آج مذہب کے نام پر جو کچھ روا رکھا جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے کتنی اچھی بات کہی کہ مذہب لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ ساتھ رہنے کا سبب دیتا ہے, ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کا سبب دیتا ہے. اور ایسے سبب کو بھول کر جب ہم لوگ مذہب کے نام پر بھی لڑتے ہیں تو شاید ہم اس عالمی انسانیت کے سب سے بڑے گنہگار ہیں کہ انسان کو
जब जिंदगी दी गई थी तो ये सबक भी दिया गया था कि इस धरती पर रहने वाले सारे इंसान एक दूसरे के भाई हैं और भाइयों को कभी बैर नहीं हो करता है। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम शहीद साहब को, उन लोगों ने इस तकरीब का एहतमाम किया है, और आप सबको भी कि आप इस तकरीब में शरीक हैं, कि आपने ऐसे काम में हिस्सा लिया जिसमें हिस्सा लेना बज़ाहिर एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी बात होती है। तफसीली गुफ्तगू फरमा रहे थे प्रोफेसर आबा खान साहब, और मैं मुबारकबाद एक बार फिर देता हूँ जनाब मुस्लिम सलीम साहब को कि ऐसे लोग उनके जश्न में जमा हैं जो अपने अहद की एहसास शख्सियत हैं। प्रोफेसर आबा खान साहब हैं, जनाब ज़फ़र नसीम साहब हैं, डॉक्टर कासिम न्याज़ी साहब हैं, और आज जो सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी साहब हमारे दरमियान दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं और ऑल इंडिया रेडियो के शोबे फारसी से वाबस्ता हैं आप। उनका एक मुख्तसर तारुफ मैं आपके सामने पेश कर दूँ, उसके बाद उनको ज़हमत दूंगा। मारूफ शायर, नक्काद, दानिश्वर डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो सन 1977 में आला तालीम के हुसूल के लिए दिल्ली आए और उसी शहर के होकर रह गए। वो 25 दिसंबर 1954 को आजमगढ़ यूपी मोहल्ला बास बहादुर में रहमत इलाही बरक आज़मी के यहाँ पैदा हुए, जो एक कोहना मश्क शायर थे। डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी ने 1973 में ग्रेजुएशन, 1975 में एमए उर्दू और 1976 में बीएड की सनद हासिल की। आला तालीम के हुसूल के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया और 1977 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से एमए फारसी और पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1983 में अमली तौर पर मीडिया यानी ऑल इंडिया रेडियो के शोबे फारसी से वाबस्ता हो गए। फिल वक्त भी वो शोबे फारसी के इंचार्ज हैं। डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी की शायरी का दायरा कार न सिर्फ वसी है बल्कि उनकी शायरी में मौज़ूआत का तनव्वुह पढ़ने और सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उनके अफ़कार और ख़यालात में क़दामत या वासीपन का कोई एहसास नहीं होता, ताज़ाकारी उनका वस्फ़ ख़ास है। डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी की शायरी में अपनायत और आफ़ाक़ी एहसासात कुछ इस अंदाज से नुमायां होते हैं कि क़ारीन उन्हें अपने दिल के बहुत करीब महसूस करते हैं। उनकी शायरी में वुसअत, ज़बान बयान की दिलकशी, लहजा और तर्ज़ अदा की शीरीनी, अंदाज़ बयान की शगुफ़्तगी और फ़िक्र व ख़याल की रानाई के अलावा मौज़ूआत का तनव्वुह मुहक़्क़ीक़ीन को राग़िब करने के लिए काफ़ी है। ये बात काबिल रश्क है कि उनका कलम बेतकान लिखता है, खूब लिखता है और बहुत तफसील से लिखता है। उनका अपना रंग है, अपना ज़ाविया निगाह और अलग शनाख्त है। उनके कलाम की खुसूसियात पर कुछ लिखना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये बात बाइस फ़ख्र है कि डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी ने उर्दू की मौज़ूआती शायरी पर भरपूर तवज्जो दी है। उनकी खूबी यह है कि वो अज़ीम तबलीग़कारों को मंजूम ख़िराज तहसीन पेश करके उनका मुआशरे में वक़ार बुलंद कर रहे हैं। माजी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मसाइल से उर्दू में मौज़ूआती शायरी को एक अहम मकाम मिला। उनके बाद ये रिवायत, ये सिलसिला मुसलसल जारी है जिसको कि डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी आगे बढ़ा रहे हैं। एक खास बात और कि डॉक्टर बरकी आज़मी साहब उर्दू के तमाम शोरा और उदबा पर मंजूम तासुरात कलम बंद कर चुके हैं, जो उनकी साइट फेसबुक पर और दीगर वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। तकरीबन हर बड़े अदीब और शायर की यौम वफ़ात और यौम पैदाइश पर हर दफ़ा नई नज़्म तहरीर फरमाते हैं। मुस्लिम सलीम साहब पर अभी तक आप इनसे इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन 5 मंजूम तासुरात पेश कर चुके हैं। हम भोपाल की जानिब से डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी साहब का इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात इज़हार फरमाएँ। तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी। मंजूम तासुरात पेश करता हूँ, नज़्म में बहुत कम लिखता हूँ और बहरहाल मुस्लिम सलीम साहब की शख्सियत इंटरनेट के जदीद वसीले तफसील और इब्लाग के हवाले से मुख्तार तारुफ नहीं है, जिसे बदले कान लाते हुए जिसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है और जिसके नतीजे में खुद बखुद कोई मसला नहीं रहा, उनकी इल्मी और अदबी खिदमात अज़हर बरशम्स हैं। मेरा उनसे गायबाना तारुफ इसी इंटरनेट के वसीले से हुआ और मैं उनके तकरीबन 12 ब्लॉग और उनके मुंदरजात देखकर
अंगुष्ठ पलंदा है। खुसूसन अदीबों और शायरों से मुताल्लिक उनके नहायत बसीरत अफरोज डायरेक्टरी विकिपीडिया के बाद उर्दू के हवाले से इल्मी और अदबी इत्तलात का एक अहम तरीन ज़ख़ीरा है जो बरते अरबाब फ़िक्र नज़र है। मैं उनसे मुसलसल कफ़्त फ़ैज़ करता रहता हूँ। मेरे लिए ये बाइस सआदत है कि उनसे पहली बार शरफ़ लिहाज़ हासिल कर रहा हूँ। अपने फ़राइज़ मनसबी और इदारी मसरूफ़ियात को बहुत खूबी अदायगी के साथ साथ फ़रोग़ ज़बान और अदब के सिलसिले में उनके ये कारहाय नुमायाँ जुए शीर लाने की बात है। मैं मुख्तलिफ अदबी फोरम्स पर उनकी पोस्टिंग्स और तहक़ीक़ात बराबर देखता रहता हूँ और जिन पर मंजूम इज़हार ख़याल भी करता रहता हूँ। इनमें से कुछ पेश करें। वर्ल्ड उर्दू यूथ फोरम हेड उर्दू का सफ़ीर। वर्ल्ड उर्दू यूथ फोरम हेड उर्दू का सफ़ीर इसकी तजवीज़ ज़बान में काबिश अहमद कदीर, इसकी तजवीज़ ज़बान में काबिश अहमद कदीर, इसके मंजूर नज़र हैं आज वो मुस्लिम सलीम, इसके मंजूर नज़र हैं आज वो मुस्लिम सलीम मोतरिफ खिदमात का है जिनकी ये बर सगीर, मोतरिफ खिदमात का है जिनकी ये बर सगीर नाम रोशन कर रहे हैं आज वो भोपाल का, नाम रोशन कर रहे हैं आज वो भोपाल का। काम जो कर रहे हैं है वो लाना जुलशीर, काम वो जो कर रहे हैं है वो लाना जुलशीर। कितने ही बेनाम चेहरों को मिली उनसे शनाख्त, मैं हूँ कितने ही बेनाम चेहरों को मिली उनसे शनाख्त, है बसीरत और बसारत से बना उनका ज़मीर, है बसीरत और बसारत से बना उनका ज़मीर। कर रहे हैं वो मशाहिर अदब से रुशनास, कर रहे हैं वो मशाहिर अदब से रुशनास। ज़ेबे तारीख़ जहाँ हो क्यों न ये कार खतीर, ज़ेबे तारीख़ जहाँ हो क्यों न ये कार खतीर। रूहे असली हिस्सियत है उनका मेयारी कलाम, रूहे असली हिस्सियत है उनका मेयारी कलाम। जिससे जाहिर है कि हैं शहर सुखन के वो अमीर, जिससे जाहिर है कि हैं शहर सुखन के वो अमीर। वक्त उर्दू के लिए हैं उनके जो 12 ग्राफ, वक्त उर्दू के लिए हैं उनके जो 12 ग्राफ आज इंटरनेट की दुनिया में है बरक़ीब नज़ीर, आज इंटरनेट की दुनिया में है बरक़ीब नज़ीर। आमद के साथ मज़मून का असरा पेश किए थे। आमद है ये असली आगही से हमकिनार, आमद है ये असली आगही से हमकिनार। एक सहाफ़ी के कलम का है जो अदबी शाहकार, एक सहाफ़ी के कलम का है जो अदबी शाहकार। नाम है मुस्लिम सलीम और शख्सियत तारीख़ साहब, नाम है मुस्लिम सलीम और शख्सियत तारीख़ साहब। कारनामे जिसके हैं वेबसाइटों से आश्कार, कारनामे जिसके हैं वेबसाइटों से आश्कार। देखकर वेबसाइटें खुद राय कायम कीजिए, देखकर वेबसाइटें खुद राय कायम कीजिए। इल्म का माहौल है जिनकी बदौलत खुशगवार, इल्म का माहौल है जिनकी बदौलत खुशगवार। उर्दू शुआरा और अदीबों पर है जो डायरेक्टरी, उर्दू शुआरा और अदीबों पर है जो डायरेक्टरी अहले दानिश के लिए है बाइज़ इफ्तिखार। खिदमत उर्दू है उनका एक फितरी मशगला, खिदमत उर्दू है उनका एक फितरी मशगला। है सितमदीदा दिलों की शायरी उनकी पुकार, है सितमदीदा दिलों की शायरी उनकी पुकार। मजहरे सोज़े दुरू है उनका मेयारी कलाम, मजहरे सोज़े दुरू है उनका मेयारी कलाम। है जहाने फ़िक्र फ़न में जिसको हासिल एतबार, है जहाने फ़िक्र फ़न में जिसको हासिल एतबार। है ये रशाद कलम असली अदब का आईना, है ये रशाद कलम असली अदब का आईना। सोज़ो सादे जिंदगी है जिनसे बढ़ती आश्कार, सोज़ो सादे जिंदगी है जिससे बढ़ती आश्कार। एक नंबर
محسن اردو زبان مسلم سلیم، محسن اردو زبان مسلم سلیم، کارنامے جن کے ہیں بے حد عظیم، کارنامے جن کے ہیں بے حد عظیم۔ ان کی ویب سائٹ ہے گنج شاہداں، ان کی ویب سائٹ ہے گنج شاہداں ہے یہ اردو کے لیے، جس سے ہے ان کا آیا ذوق سلیم، جس سے ہے ان کا آیا ذوق سلیم، ہے یہ اردو کے لیے ایک فعال نیک، ہے یہ اردو کے لیے ایک فعال نیک۔ اس کی ہے ڈائریکٹری کار عظیم، ہے ادیبوں کا یہ نادر تذکرہ، ہے ادیبوں کا یہ نادر تذکرہ، جو ادب کی ہے صراط مستقیم، جو ادب کی ہے صراط مستقیم۔ ہو گیا دل دیکھ کر یہ باغ باغ، ہو گیا دل دیکھ کر یہ باغ باغ، چلتی ہو جیسے یہاں موج نسیم، چلتی ہو جیسے یہاں موج نسیم۔ فکر فن ہے ان کا اصلی آگہی، فکر فن ہے ان کا اصلی آگہی، ہے وہ اہل علم و دانش کے ندیم، ہے وہ اہل علم و دانش کے ندیم۔ ہے صحافت ان کا فطری مشغلہ، ہے صحافت ان کا فطری مشغلہ، ہے مخاطب ان کے محتاج یتیم، محسن اردو زبان مسلم سلیم۔ چند شعر بھوپال اور اہل بھوپال کی طرف جنہوں نے مجھے آج نوازا یہاں پہ۔ مرکز علم و ادب بھوپال کا عزت و وقار، مرکز علم و ادب بھوپال کا عزت و وقار، اس کی تہذیبی روایت سے ہے سب پر آشکار، اس کی تہذیبی روایت سے ہے سب پر آشکار، ہے یہ صدیوں سے مشاہیر ادب کی دادگاہ، ہے یہ صدیوں سے مشاہیر ادب کی دادگاہ، بحر ذخائر ادب کی تھے جو در شاہوار، بحر ذخائر ادب کی تھے جو در شاہوار، اس کی عظمت میں نوابوں نے لگائے چار چاند، اس کی عظمت میں نوابوں نے لگائے چار چاند، ہے نوادر جن کے اب بھی باعث صد افتخار، ہے نوادر جن کے اب بھی باعث صد افتخار، بیگموں کے کارنامے بھی ہیں اس کی لالبار، بیگموں کے کارنامے بھی ہیں اس کی لالبار، ہیں در و دیوار سے اس کی جو اب تک آشکار، ہیں در و دیوار سے اس کی جو اب تک آشکار۔ مسجدیں اس شہر کی ہیں زیب تاریخ جہاں، مسجدیں اس شہر کی ہیں زیب تاریخ جہاں، فن معماری کی ہے تاج المقاصد شاہکار، فن معماری کی ہے تاج المقاصد شاہکار، خوشنما جھیلیں ہیں اس کی سب کی منظور نظر، خوشنما جھیلیں ہیں اس کی سب کی منظور نظر، اس کے ہیں آثار تاریخی نہایت شاندار، اس کے ہیں آثار تاریخی نہایت شاندار۔ پوچھنا ہے در تو ارباب نظر سے پوچھئے، پوچھنا ہے در تو ارباب نظر سے پوچھئے، مرکزی ہندوستان کی اس ریاست کا وقار، مرکزی ہندوستان کی اس ریاست کا وقار، کر رہے ہیں اکتساب فیض جن سے خاص و عام، کر رہے ہیں اکتساب فیض جن سے خاص و عام، اس کے علماء اور فضلہ کی ہیں ذرے یادگار، اس کے علماء اور فضلہ کی ہیں ذرے یادگار، اس کا ماضی تھا درخشاں حال بھی ہے تابناک، اس کا ماضی تھا درخشاں حال بھی ہے تابناک، کہ جہاں ارباب علم و فضل و دانش بے شمار، کہ جہاں ارباب علم و فضل و دانش بے شمار، شہر آفاق ہے یہ مالوا کی سرزمین، شہر آفاق ہے یہ مالوا کی سرزمین، بے قراروں کو یہاں پر آ کے ملتا ہے قرار، بے قراروں کو یہاں پر، شہر آفاق ہے یہ مالوا کی سرزمین، بے قراروں کو یہاں پر آ کے ملتا ہے قرار۔ اس ریاست کا ہے جز اجین بھی ایک لازوال، اس ریاست کا ہے جز اجین بھی ایک لازوال، ذکر کالیداس لب پر آ رہا ہے بار بار، ذکر کالیداس لب پر آ رہا ہے بار بار۔ آج بھی درد زباں ہے جن کا معیاری کلام، آج بھی درد زباں ہے جن کا معیاری کلام، قید بھوپالی سے اقلیم سخن کے تاجدار، قید بھوپالی سے اقلیم سخن کے تاجدار، کر رہے ہیں خدمت اردو ادب مسلم سلیم، کر رہے ہیں خدمت اردو ادب مسلم سلیم۔ گلشن اردو میں جن کی ذات ہے مثل بہار، گلشن اردو میں جن کی ذات ہے مثل بہار، ورلڈ اردو یوز فورم کی وہ روح رواں، ورلڈ اردو یوز فورم کی وہ روح رواں۔ آج انٹرنیٹ پہ ہے اردو کا جو خدمت گزار، آج انٹرنیٹ پہ ہے اردو کا جو خدمت گزار، قدرداں ارباب دانش کا ہے برقی عالمی، قدرداں ارباب دانش کا ہے برقی عالمی، کر رہا ہے دن پہ گلہائے
वाह वाह बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बल्कि साहब, वाह वाह। हजरात, हम शुक्रगुजार हैं बल्कि आजमी साहब के जो वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए, और गालिबन ये पहला मौका है कि वो भोपाल तशरीफ लाए। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और बार बार आने की दावत देते हैं, और यहाँ शुक्रगुजार हैं कि जनाब